السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ گھروں میں عام طور پر جو کیڑے مکوڑے آتے ہیں ان میں سے ایک چھپکلی بھی ہے۔ حدیث میں چھپکلی کو مارنے کا حکم آیا ہے، اس کی ترغیب آئی ہے اور اس پر ثواب ملنے کی بات بھی آئی ہے، اور اس سلسلے کی حدیثیں صحاح ستہ میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔ میں نے اس موضوع پر اپنے بلاگ میں ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے، لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ میں نے اس آرٹیکل میں ان حدیث کی کتابوں کے نام حدیث نمبر کے ساتھ لکھ دیے ہیں۔ کچھ لوگوں کو حدیث میں دیا گیا چھپکلی کو مارنے کا وہ حکم ایک بے رحمانہ تعلیم لگتا ہے۔ وہ کچھ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ چھپکلی تو ہزاروں سال سے انسانوں کے ساتھ ان کے گھروں میں رہتی چلی آ رہی ہے، نہ وہ کاٹتی ہے، نہ کوئی ڈنک مارتی ہے، نہ ڈستی ہے، بلکہ الٹا گھروں میں جو مکھی مچھر وغیرہ ہوتے ہیں چھپکلی ان کو کھا کر ختم کر دیتی ہے۔ تو وہ تو انسانوں کی ایک اچھی دوست ہے، اس سے تو پیار کرنا چاہیے، اس کو مارنا بے رحمی کی بات ہے۔ اور اگر اس کو اسلام کی تعلیم قرار دیا جائے تو ان لوگوں کو لگتا ہے کہ اس سے اسلام کی طرف ایک بے رحمانہ تعلیم منسوب ہو جائے گی، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے وہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے کا حکم اور اس کی تعلیم قرآن میں نہیں ہے، اور قرآن ہی اسلام کی مقدس مذہبی کتاب ہے۔ اب جب قرآن میں یہ تعلیم نہیں ہے تو گویا یہ اسلام کی تعلیم بھی نہیں ہے، اور یوں وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح اسلام پر حرف آنے سے بچا لیا۔ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کا ماخذ صرف قرآن ہی نہیں ہے، حدیث رسول بھی قرآن کے بعد اسلامی تعلیمات اور احکام و قوانین کا سب سے بڑا ماخذ ہے۔ اگر کوئی حکم حدیث رسول میں ہو چاہے قرآن میں نہ ہو تو وہ بھی بجا طور پر اسلامی تعلیمات کا ہی حصہ ہے۔ شروع سے لے کر آج تک مسلمانوں کے تمام معتبر اہل علم کی مضبوط دلائل کی روشنی میں متفقہ طور پر یہی فکر رہی ہے۔ لہذا جب چھپکلی کو مارنے کا حکم حدیث رسول میں آ چکا ہے تو چاہے وہ قرآن میں نہ ہو لیکن وہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے، اور اگر غور کیا جائے تو چھپکلی کو مارنے کا حکم ایک معقول، خیر خواہانہ اور لوگوں کی بھلائی پر مبنی حکم ہے۔ چھپکلی عام طور پر گندی جگہوں پر رہتی ہے اور گندی جگہوں پر آتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی کھال میں اور اس کے پیروں میں مختلف قسم کی بیماریوں کا سبب بننے والے طرح طرح کے جراثیم اور بیکٹیریا پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر چھپکلی ہمارے جسم پر گر جائے تو ماہرین صحت یہ بتاتے ہیں کہ جسم کے اس حصے کو گرم یا ٹھنڈے پانی سے اچھی طرح دھو کر صاف کر لینا چاہیے، ورنہ بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح چھپکلی
मक्खी, मच्छर और दूसरे कीड़े मकोड़े खाती रहती हैं। तो अगर छिपकली या उसका पाखाना खाने पीने की चीज़ों में गिर जाए, और घरों में बाज़ औक़ात ऐसा होता भी है, तो माहिरीन सेहत ये कहते हैं कि उस खाने पीने की चीज़ को फेंक देना चाहिए, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ख़तरनाक किस्म की फूड पॉइजनिंग हो जाती है और बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। पता चला छिपकली कुछ ज़्यादा ही नुकसानदेह है। एक दिलचस्प बात ये भी बताता चलूँ कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को फुवैसिक कहा है, जिसका मतलब ये है कि छिपकली का नेचर और उसकी तबीयत दूसरे कीड़े मकोड़ों से ज़रा हटकर है। दूसरे कीड़े मकोड़ों से जितना नुकसान पहुंच सकता है, छिपकली से उससे ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो जब छिपकली से ऐसे ख़तरात और नुकसानात हैं, तो उसको मारना कोई बेरहमी की बात तो नहीं है। सांप बिच्छू वगैरह को उनकी ख़तरनाकी की वजह से मारा ही जाता है, तो इसको भी इसी तरह समझना चाहिए। कुछ लोग यूँ भी कहते हैं कि अगर छिपकली से इतना ही मसला है तो उसको मुख्तलिफ़ तदबीरें इख्तियार करके घर से बाहर भगा दिया जाए, उसको घर में ना आने दिया जाए, मारने की क्या ज़रूरत है। तो उनसे ये अर्ज़ है कि अगर उसको सिर्फ घर से भगा दिया जाए तो वो पड़ोसियों के और दूसरों के घरों में घुस जाएगी और उससे उनको नुकसान पहुंचेगा। इसके बजाय अगर मार दिया जाए तो किस्सा वहीं ख़त्म हो जाएगा। मैं समझता हूँ अब ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हो गई होगी कि छिपकली को मारने का हुक्म कोई बेरहमी वाली तालीम नहीं है, बल्कि यह एक हकीमाना, खैर खाहाना और लोगों की भलाई पर मबनी हुक्म है। लिहाजा इस हुक्म को और इस जैसे और दूसरे इस्लामी अहकाम को अपनी कम इल्मी और कम फहमी की वजह से गलत तौर पर ख़ुद ही बेरहमाना और मुतशद्दिदाना तालीमात समझ लेना और फिर कुरान में उन अहकाम के ना होने का सहारा लेकर उनको इस्लाम की तालीमात से ही खारिज करार देना, ये इंतहाई गलत तर्ज़ फ़िक्र और गलत तर्ज़ अमल है। इससे बचना चाहिए। इस्लामी तालीमात का सरचश्मा जिस तरह कुरान है, उसी तरह हदीस रसूल भी है। होना ये चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल को सबसे बढ़कर अपना और पूरी इंसानियत का खैर ख्वाह समझते हुए उनकी तालीम और हिदायत पर मुकम्मल एतमाद रखें। हाँ, इसके साथ साथ अगर हम उनकी तरफ से दिए गए अहकाम की कुछ मसलहतें भी किसी हद तक समझ सकते हों, तो इसकी कोशिश करने में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन किसी हुक्म की मसलहत मालूम ना होने पर या अपने को समझ में ना आने पर जल्दबाजी करते हुए उस हुक्म का इनकार कर देना और इस तरह की बातें करने लगना कि चूँकि यह हुक्म कुरान में नहीं है, इसलिए ये इस्लामी तालीमात का हिस्सा नहीं है, यह ठीक नहीं है। इस रवैये की इस्लाह कर लेनी चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही फ़िक्र और सही समझ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।